प्रियंकार बापा ताको धमक देले जे जदि से एथरक बाहर न हुए ताहले से ताको घर बाहर कर देबे। प्रियंका बहुत चिंतार थिला। प्रियंकार माँ आउ भौणी ताको कन्या भली सजई देले। आउ सेतिकी बेले ता बापांकर कर्कश चित्कार समस्त को डरई देला। अरे आउ केते समय लागिबो? प्रियंकार माँ, प्रियंका रेडी हैला कि नहीं? झियो लिजा, तो प्रियंका दीदी को शीघ्र रेडी करी दे। तो बापा बाहर पार्टी करूछंती। माँ बापांकर असुविधा कौन? से प्रियंका दीदी पछरे काहेकि पड़ी जाइछंती? दीदी कथा कहि परिबनी, से गुंगी। ता बोली कौन ताकू एमिति बर चोरी करी कि बाहा होबाकू पड़िबो? ये केमितिका कथा? तुमे कौन बापा को टिके भी अटकेई परिबनी कि? नहीं लिजा, तो बापा को अटकेले से तो दीदी को घर बाहर करदेबे। एते बड़ दुनिया रे मो झियो कुआडे जीव कहलु? ताठारु तो भलो जहा साथी रे हो पछके तार बाहाघर हो जाऊ, आउ से ता सासु घर को चली जाऊ। किंतु तो दीदीर भाग्य रे कौन लिखा है से कथा केही भी जानी नाहंती। प्रियंका जा, मो गेलीटा परा जा, तो बापा तो डाकुचंती। प्रियंकार माँ ताकू कुंढेई कांदिबाकू लागिले। प्रियंका छोट बेलू कथा कहि पारु नथिला, से गुंगी थिला। सेइथिपई एबे पर्यंत ता पई गोटे भी प्रस्ताव आसी नथिला। समस्ते से गुंगी बोली बाहाघर भांगी देई चली जाउथिले। आज प्रियंकार बाहाघर समस्तंको चमकेइबाकू जाउथिला, काहेकि ना आज प्रियंकार बाहाघर पई गोटे बर चोरी हेबार थिला। प्रियंकार बापा को जना थिला कि पाख गाँवर बाहाघर पई बरजात्री आसी अटकिछि, आउ बरपात्र पिलाटी सहर रु आसीछि। बास प्रियंकार बापा को मौका मिलगला। आउ से प्रियंका को कन्या भली सजई बाहाघर हेउथिबा जागा को पहुंची गले। बर पिलाटी ता रूम रे रेडी हेउथिला। प्रियंकार बापा आउ ता भाई हाथ रे बंदूक धरितिले। प्रियंका तो किछि कहि पारु नथिला। से अढणा देला आउ बर पिलाटी पाखकु गला। प्रियंका ताकु जाई बाहर को जीवा पई इशारा कला। अरे तुमे कौन किछि कहबाकू चाहुचो? बाहर किछि अछि कि? प्रियंका पुणी बाहर को इशारा कला। कौन अछि बाहर? तुमे मते बारंबार बाहर को देखै कौन कहबाकू चाहुचो? हेले तुमे मंडपरु उठिकी काहेकि आसिलो? आउ तुमे किछि कहूनो काहेकि? रुह मु देखुची। जेमिति आदर्श बाहर को जाए सेठारे प्रियंकार बापा और भाई बंदूक धरी छिड़ा होइतिले। सेमाने आदर्श को धरी नेले आउ ताकू बेहोश हेबार औषध नाइट्रस ऑक्साइड सुंघे चेता शून्य करदेले। प्रियंका बहुत डरुथिला। प्रियंकार बापा और भाई बर को चोरी करी गोटे सुनसान जंगल को नहीं गले। आउ सेठी पंडित को कही प्रियंकार बाहाघर ता सहित करई देले। आदर्श चेता शून्य थिला। धीरे धीरे ताकू होश आसिला। सेते बेलकु आदर्श रो किछि घर लोक सेठारे पहुंची जाइथिले। आउ आदर्श रो चेता फेरी आसिला। आदर्श रो बापा नथिले, तार केवल जणे मां थिले जे कि चला बुला करि पारु नथिले। व्हील चेयर व्यवहार करी से सब स्थान को जाउथिले। अरे अरे आपण माने किए? आउ मो पुओ को एठिकी काहेकि आनिचंती? दया करी मो पुओ को छाड़ी दियंतु। आज्ञा समुदुणी, आपणको पुओ को नहीं जानतु, आउ ता साथी रे आपणको बहू को भी नहीं जानतु। जा प्रियंका, तो सासुंकर आशीर्वाद ने जा। नहीं, ए सब ठीक कथा नुहे। ये तो जबरदस्ती। मोर ए झियो सह बाहाघर हेइनी। मो ससुर तो सेठी छिड़ा होइचंती। नहीं आदर्श बेटा, तुम बाहाघर ए झियो सह हेई सारिछि। मु तुमको आउ मो झियो सह बाहा देई पारिबिनी। मो झियोर जीवन नष्ट हेई जिवो। आमे फेरी जाउचु। तुमे तुम मां को नहीं घर को जाई पारो कि कुआरे भी जाई पारो, किंतु आमको क्षमा करो, आमे जाउचु। से झियो घर लोक पुणी फेरी गले। एबे आदर्श आउ कौन करि पारि थांता? प्रियंका को ता साथी रे धरी ताको सहर को आसीबाकू पड़िला। आदर्श एबे जाए जानि नथिला कि प्रियंका गुंगी बोली। जेतेबेले सबु बंधु बांधव निज निज घर को चली गले तो आदर्श प्रियंका को बहुत गाली कला। एई केमितिका झियो तुमे? हाँ, गुंगी भलिया रास्ता सारा मो पाखरे बसी रहिछ। आउ रूम को जाई केमिति मते इशारा करी फसई देलो। मोर तुम भली झियो कथारे पड़िबार ही नथिला। एबे किछि कहून काहेकि? तुम बापा मो साथी रे एमिति काहेकि कले? काहेकि कहिबो ना, मु एबे पुलिस को डाकिबी। प्रियंका आखिरे लुह थिला। से टेबुल ऊपर रखा थिबा कागज आउ कलम को उठेला आउ लेखिबा को आरंभ कला।
ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି ଆଉ ତୁମେ କାଗଜରେ ଲେଖୁଛ? କଣ ଲେଖୁଛ ଦେଖାଅ। ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ କଥା କହିପାରେନି, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଗୁଙ୍ଗି, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କେହି ବି ବାହା ହେଉନଥିଲେ। ମୋର ବାହାଘର ହେଲେ ସିନା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ବି ବିବାହର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ମତେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଥରକ ବାହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ମାରିଦେବେ। ଏସବୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ କରିଛି। ଜଣଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ବାହା ହେବା ଏସବୁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଦର୍ଶ ଜାଣିଥିଲା କି ଏବେ ତାର ବାହାଘର ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଦୁନିଆ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଦର୍ଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ଆଦର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଦର୍ଶର ପଙ୍ଗୁ ମାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲା ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତା ମାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ତା ଘରର ମାହୋଲ ହିଁ ବଦଳିଗଲା। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିର ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ବୋହୂ, ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ସେମିତି ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ। ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ବି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଚୋରି କରିକି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ତୋର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁ ବି ତୋ ବାପାଙ୍କ ଜିଦରେ ଆସି ଏଭଳି ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ତୁ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି। ନିଜ ଶାଶୁର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା ହସିଦିଏ। 2 ଦିନ ପରେ ଅଚାନକ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଶାଶୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଦର୍ଶ ଅଫିସରୁ ଆସି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଉ ତା ମାକୁ ନ ପାଏ, ସେ ବହୁତ ଡରିଯାଏ। ଆରେ ଘରେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ମା ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଉ ମାକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇନି ତ? ସେ ଯଦି ମାକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଦର୍ଶ ବେଟା, ତୋ ମାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଯାହା କହ ଆଦର୍ଶ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭାରି ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି। ଆଦର୍ଶ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଉ ଔଷଧ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ମାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଦର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ବୁଲି ଦେଖେ, ତାକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଖିରେ ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ମା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଯାଏ। ପୁଅ ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଯାହା ବି ହେଲା ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଆମକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯାହା ବି ହେଲା ସେଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ବି ତ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେ ତ ତା ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଏସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ କେତେ ସଫା ଆଉ ପବିତ୍ର ସେ କଥା ମୋତେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତ ତାକୁ ମୋ ବୋହୂ ମାନି ସାରିଛି। ତୁ ବି ଏବେ ତାକୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେ। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ସେ କହି ସିନା ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଲୁହରେ ସେ ନିଜର ଖୁସି ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜାହିର କରିଦେଲା। ତା ପରଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ତାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କର 4 ପୁଅ ଆଉ 4 ବୋହୂ ଥିଲେ। 3 ବୋହୂ ରଲି, ମଲ୍ଲି, ଟିକିଲି ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସବୁଠାରୁ ସାନ ବୋହୂ ନିତ୍ୟା ଭାରି ନିରୀହ ଆଉ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ମା, ଏଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଡରେଜରେ ରଖିଦେବ। ମୁଁ ଗଣି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଗଣି ନେବ। ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି? ଅଜୟ, ବିଜୟ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ମୋର ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଆସିପାରେ, ଆଉ ଆମ ଦୋକାନକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଡର ବି ମିଳିପାରେ। ହଁ ବାପା, ଦେ, ମୁଁ ଗଣି ନେଉଛି। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଦେବି। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ନୋଟକୁ ଗଣିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ 3 ବୋହୂ ସେଇଠି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଲୋଭରେ ନୋଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ହେଲା ପୁରାପୁରି 1 ଲକ୍ଷ। ପୁରାପୁରି ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଗଡରେଜରେ ରଖିଦିଏ।
ଦିଅନ୍ତୁ ମା, ଗଡରେଜର ଚାବି ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଖିଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ପେନ୍ ହୁଏ ନା? ଉଠିବେ ପୁଣି ରୁମକୁ ଯିବେ, କେତେ ଚାଲିବେ କହିଲେ? ଆରେ ଆରେ ରଲି ଅପା, ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତୁମେ ବି ତ କେତେ ସମୟରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲ ନା। ମା, ଚାବି ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଖିଦଉଛି। ବଡ଼ ଅପା, ମଝିଆ ଅପା, ତୁମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଙ୍କ ସହ ବସିକି କଥା ହୁଅ। ମା, ଗଡରେଜର ଚାବି ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଗଡରେଜରେ ରଖିଦଉଛି। ତିନି ବୋହୂ ତ ଆସିଗଲ, ଚତୁର୍ଥ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାକୁ ବି ତ ମୋର ଚିନ୍ତା ହବା ଉଚିତ ନା। ମା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ସେ ନିତ୍ୟା, ତାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଘରର ସକାଳ ପାଖରୁ। ସେତିକି ବେଳେ ନିତ୍ୟା ଆସିଯାଏ। ତା ହାତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା। କ୍ଷମା କରିବେ ମା, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ବି ନେଇ ଆସିଲି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଚଷମା। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଢିଲା ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଚଷମା ଦୋକାନରୁ ଠିକ୍ କରିକି ଆଣିଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରର ଔଷଧ ସରିଯାଇଥିଲା। ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଫଳବାଲା ବସିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତ ଅଳ୍ପ ଫଳ ବି ନେଇ ଆସିଲି। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସାନ ବୋହୂ ନିତ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିତ୍ୟାର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହେଇଥା ମା, ତୁ ମୋର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ନେ ଗଡରେଜର ଚାବି। ଏ ଟଙ୍କା ଗଡରେଜରେ ରଖି ତାଲା ମାରିଦେ, ଆଉ ଚାବି ଆଣି ମତେ ଦେଇଦେ। ଆଜ୍ଞା ମା। ତିନି ବୋହୂ ସାରା ମୁହଁକୁ ହାଣ୍ଡି କରି ନିଜ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିତ୍ୟା ଗଡରେଜରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲା, ଆଉ ତାଲା ମାରି ଚାବିକୁ ଉର୍ମିଳା ହାତରେ ଦେଇଦେଲା। ମୋର ସବୁ ପୁଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ସଂସାରକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତିନି ବୋହୂଙ୍କର ଲୋଭ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବ। ଓହୋ, ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଆଉ ଏମାନେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ? ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ବିଚାର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଉର୍ମିଳା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସି ହିଁ ଯାଏ। देख रली बहु ए गडरेजर चाबी मु तते देकी जाउची हेले ए विषय रे तू मल्ली टिकिली आउ नित्या काहाकू भी कहबुनी काहाकू जना न पड़िबा दरकार जे गडरेजर चाबी तो पाखरे अछि बोली। माँ आपण चिंता करंतुनी मु ए कथा काहाकू भी कहबिनी जे आपण गडरेजर चाबी मते देकी जाइचंती। आपण निश्चिंत रे आपणको भाईको घर को जांतु। एमिति ही जण जण करी उर्मिला तार चारि बोहूं पाखकू जाए। उर्मिला चारिटा चाबी बनईथिला आउ तार चारि बोहूं देदेला। रली मल्ली आउ टिकिली चाबी पाई बहुत खुशी हेले। से माने मने मने नाचिबाकू लागिथिले। तांको मनरे खाली एई कथा चलीथिला जे गडरेजर चाबी खाली तांकरी पाखरे अछि। तेणु से तीन जण जणे अन्य जनकू ए कथा लुचांती, किंतु उर्मिला तो चारि जनकू अलगा अलगा चाबी देई जाइथिला। ए कथा से माने जानि नथिले। 2 दिन परे उर्मिला फेरी आसे। माँ आपण बहुत शीघ्र फेरी आसिले। आपण तो किछि दिन रहिकी आसी थांते ना। बास एईटा भाबिने जे मते तुम मानक कथा मने पड़िला आउ मु फेरी आसिली। अच्छा मु एई बळका टंका को गडरेज रे रखी दिए। रली मल्ली टिकिली मु तुम मानकू गडरेज रो चाबी देकी जाइथिली ना, मते चाबी देलो। माँ आपण आम 3 जनकू चाबी देकी जाइथिले, किंतु आपण तो कहिथिले कि आपण चाबी केवल मते देकी जाउछंती बोली। मु तुम 3 जनकू मिछ कहिथिली। मु समस्तंकू गोटिए गोटिए चाबी देकी जाइथिली, जेमिति मो अनुपस्थिति रे गडरेज जेमिति को सेमिति रहुछि कि नाही से विषय रे मते जणा पडू। एबे दियो 3 जण सारा मते चाबी दियो। 3 बहु सारा बहुत डरी जाइथिले। से माने डरी डरी चाबी तांको सासु हाथ रे दे दियंती, किंतु उर्मिला जेमिति भाबिथिला सेमिति ही हेला। गडरेज पूरा पूरी खाली थिला।
ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ 3 ଜଣ ବହୁତ ଲୋଭୀ। ମୋ ପଛରେ ତୁମେ ମାନେ ଗଡରେଜକୁ ପୁରାପୁରି ଖାଲି କରିଦେଲ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଗଡରେଜରୁ କିଛି ବି ନେଇନି। ଏସବୁ ମଲ୍ଲି ଆଉ ଟିକିଲିର କାମ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଗଡରେଜକୁ ତ ହାତ ବି ଲଗେଇନି। ଅପା, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ କାହିଁକି ଲଦି ଦଉଛ? ମୁଁ ବି କିଛି କରିନି। ମୋ ଉପରେ ଚୋରିର ଦୋଷ ଦିଅନି। ଏସବୁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର କାମ। ତାହେଲେ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଚାବି ତ ମୁଁ ନିତ୍ୟାକୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବୁଛି? ଅସଲି ଚୋର ନିତ୍ୟା ନା? କୁହ, ରଲି ମଲ୍ଲି ଟିକିଲି ଟଙ୍କା କ'ଣ ନିତ୍ୟା ନେଇଛି? ହଁ ମା, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ଜଣ ତ ଗଡରେଜକୁ ହାତ ବି ଲଗେଇନୁ। ପ୍ରକୃତ ଚୋର ତ ସେଇ ଚୋରଣୀ ନିତ୍ୟା ହିଁ ହେଇଥିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଉର୍ମିଳାର 4 ପୁଅ ଆଉ ନିତ୍ୟା ବି ସେଠିକି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର ତୁମେ 3 ଜଣ। ଟିକିଏ ବି ଲାଜ ଲାଗୁନି? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିତ୍ୟା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦଉଛ। ପ୍ରକୃତ କଥା ତ ଏଇଟା ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଚାବି ମୁଁ ନିତ୍ୟାକୁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିତ୍ୟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ନିତ୍ୟା ବୋହୂ, କ'ଣ ହେଲା? ମା, ମୁଁ ଏ ଚାବି ରଖିପାରିବିନି। ଆପଣ ଏ ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ନା। ମୋତେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏ ଚାବି ରଲି ଅପା, ମଲ୍ଲି ଅପା କିମ୍ବା ଟିକିଲି ଅପାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏ ଚାବି ରଖିବେ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଚାବି ରଖିବାରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କେଜାଣି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି କି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଚାବି ନ ରଖିବାକୁ। ମା, ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ମୁଁ ଏ ଚାବି ରଖିପାରିବିନି। ବାସ୍, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୋର ନିତ୍ୟା ବୋହୂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ନିରୀହ ବୋଲି। ଆରେ ସବୁ କିଛି ତ ତୁମର। ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ନେଇକି ଯିବିନି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ 4 ଭାଗ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ତୁମେମାନେ ଅଲଗା ରୁହ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବ ତ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିତ୍ୟା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଆଦର କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ 3 ଜଣ ଲୋଭରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲ କି ତୁମେମାନେ ନିତ୍ୟାକୁ ଚୋରଣୀ ବନେଇଦେଲ। ଏବେ ବି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କର? ମା, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ଆମେ ଅଲଗା ହବୁନି। ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବୁନି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବୁନି। ନିତ୍ୟା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗହଣା ନେଇକି ଆସୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ଗଡରେଜରୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ନେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ ମା, ମୁଁ ବି ଆଣୁଛି। 3 ବୋହୂଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ହୁଏ ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଲୋଭ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଉର୍ମିଳା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତା ବୋହୂମାନଙ୍କ ମନରୁ ଲୋଭ ଚାଲିଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।